माँ डाकिलाणी खाईदियो। शीघ्र चलो ना बापा, बहुत भोक लगुचे। जदि एते तते भोक लाଗୁଛି ଯାଇକି ଖାଇ ଦଉनु ତାହେଲେ। हाँ भोक तो लगी हेले तम सहित ही खाइबु बापा आमे। ଆଚ୍ଛା 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ ତାହେଲେ। ଏଇ କିଆରୀରେ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଳି ଦିଏ ତାପରେ ଆସୁଛି। ठीक अच्छी बाबा शीघ्र कर नले खाइबा थंडा हो। काव्यार कथा शुणी हरिया हसीदेला आ तापर निज काम को सारीदेला। एई कहानी होची हरियार दुई झींकर, जनक ना काव्या आउ जनक ना कीर्ति। दुई जण निज बापा हरिया आउ माँ गीता सहित गाँव रे रहुथिले। जेउ जगारे कि घर सामनारे तांकर बहुत बड़ खेत थिला आउ खेत पाखरे थिला गोटे बड़ पोखरी। तेबे सेई दिन घर को जिबा बेले बापा ए खेत तो हमर काम को लागुची हेले पोखरी तो कोनोसी काम को लागुनी, ताकू तमे बिक्री कर दो न। हाँ बापा आउ ताकू बिकिला पर जो टंका मिलिबा सेतरे बढ़िया बढ़िया जिंस किनिबा। एमिति जमा करबानी रे छुआ। जानिछ तम जेजे बापा ए पोखरी खोलिबाकू केते कष्ट करथिले। तांकर शेष स्मृति एटा। कौन सतरे एकुटिया से एते बड़ पोखरी खेली देथिले। कथा हो हरिया तार दुई झीना घर को फेरी आसिले। हरियार स्त्री गीता समस्तंक पई खाइबा बाढ़िला आ समस्ते एका संगे खाइबा को बसिले। तेबे खाद्य खाइबा बेले बापा आगो को कह ना कौन हैला। अच्छा तमे माने ताहले पूरा कहानी सुनिबाकू चाहुच। हाँ बाबा कुह ना। ताहले सुनो। बहुत वर्ष पूर्वरु आम गाँव रे भयंकर सुखा पड़ीगला। बहुत भयंकर परिस्थिति रे भी तम जेज जमारू हार मानि नथिले। आउ से वर्ष वर्षा है नतला बोली कहारो किछि करिबाकू भी नथिला। तापरे कौन हैला बाबा। तेबे ई परिस्थिति रे जेमति आउ केही हैरान न हुअन्तु सेइथिपाई पूर्वरु ही सबु व्यवस्था करिया पाई हातरे फाउडा धरले आउ चालिले माटी हाणिबाकू। सुखिला खेतरे बापा। हाँ सुखिला खेतरे। तापर से फाउडा मारी चालिले गाँ लोकों को लागिला से पागल हो जाइछन्ति। किंतु एमती किछि नथिला। केते मास जाए से खाली खोलुथिले तापर सेटा गोटे बड़ गातरे बदली गला, माने पोखरी रे बदली गला। तेबे सेथरु पानी बाहरला कि बापा। एमिति कोन पानी बाहरी जाय जियो। अपेक्षा करियाकू पड़िला। जेतेबेले वर्षा हैला समस्ते देखिले से बड़ गात एबे सुंदर पोखरी रे बदली जाइथिला आउ सेथिरे बहुत पानी भी जमा हो जाइथिला। आउ तापरे गाँ लोक जानिले जे बापा कौन कले। बापा वर्षा पानी संचय करुथिले जहा आगामी वर्ष वर्षा जाए समस्तंकर काम को आसीबो। अरे वाह जेज तो पूरा बढ़िया बुद्धि लगेले। हाँ एबे तब जेजे बापा तो नाहांती हेले तांकर एई छाड़ी जाइथिबा पोखरी आउ किछि नीति आदर्श आम सहित अछि जहा जीवन सारा पाई गोटे उचित शिक्षा देई गला। हाँ बापा ठीक कहिल तमे। ओहो एबे जदि कहानीटा सरीगला ताले खाउन, पूरा खाइबा थंडा हो गलानी। बापा माँ तो कहीं रागिला भली जना पड़ुचंती। कौनसी कथा नहीं। खराब समय रे धैर्य जमा हारिबा कथा नुह। चलो चलो खाओ। या गुरु तो मार रागटा अधिक बढ़ी जाओ। हाँ हरिया ता झियो माने खुसफुस हेई हसिले। एही भली बहुत वर्ष एमती बीतीगला। तापरे पुणी गोटे वर्ष गाँव रे सुखिला पड़िला। परिवार पई एबे असुविधार समय। हरिया को गोटे रोग होईगला। गरम आउ रोग पई हरिया आउ से पोखरी दुई जण ही सुखी जाउथिले। हरियार देह दिनकु दिन खराब ହେଲା ଆଉ तापरे माँ तू चिंता करनी, आमे बाबा को सहर को नेकी जाइकी तांकर चिकित्सा करिबु। हेले एते टंका काया बाबा करे। आमे करज करिबु माँ। मु एबे ही जाइकी साहुकारଙ୍କ सह कथा हेबी। सी बहुत बदमाश कीर्ति, ठीक ध्यान दे जिबु। कीर्ति गाँ साहुकारଙ୍କ पाखକୁ गला और निज घरर सबु असुविधा विषय कहला। ओफो हरियाटा भल लोकटा हेले करज तो देदेवी ता बदल रे मते कौन मिलिबो। कह आम पाखरे नै देकी से पोखरीटा ही अछि। हैं से नाଳ भलिया गली कौन पोखरीटा नहीं कौन करिमो ता बदल रे किए तो किछि भी दबनी। गोटे काम कर तमे तम खेत कागजटा दे दियो और 2 लाख टंका नहीं जाओ हैला। कीर्ति से खेत दबाकू चाहूनतला कहीं ना देई नहीं कि से खेत होइथिला तांको रोजगार पंथा। किंतु न चाहवा सत्वे ताकू खेतर कागज दबाकू पड़िला। आउ से साहुकार ठार 2 लाख टंका भी नहीं आसिला। माँ तू चिंता करनी, देखिबू बापांकर भल चिकित्सा हब आउ से पूर्व भली पूरा ठीक है जिबे। हाँ भगवान करू एमिति हो। किछि समय परे परिवार बसी पूरा सहर को सेमाने बाहरी गले। सेमाने सहरर गोटे बड़ हस्पिटाल ले पहुंचिले। जना पड़िला जे हरियार किडनी एबे खराब हो जाइछि आउ चिकित्सा रे 4 लाख टंका दरकार। एबे गीता और 2 भौणी चिंतारे पड़ीगले। से चिंता करुथिले जे अन्य टंकार जोगाड़ केमिति हब। तापरे
କୀର୍ତ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ କାବ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯା। ଖଟ ପାଖ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କିଛି ରୂପା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବୁ। ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବୁ। ହେଲେ ମା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆରେ କି ଚିତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ଗୀତାର କଥା ମାନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଆଜି ଯାଇ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାଲି ପୁଟୁଳି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧୂଳି ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଟୁଳିରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ଗୀତାର କିଛି ଗହଣା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ମାର ବାହାଘର ସନ୍ତକ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କର। କୀର୍ତ୍ତିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ତେବେ କାବ୍ୟାର ନଜର ସେଇ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଠ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ସିନ୍ଧୁକ ତଳୁ କାଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡବା ରଖାହେଇଛି। କୀର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏତେ ଲୁଚିକି କାହିଁ ରଖାହେଇଛି? ଜାଣିନି, ରହ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଡବା ଖୋଲିଲା, ଡବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଉ ଚାବି ଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା, ଯୋଉ ଚିଠି ଜେଜ ଲେଖିଥିଲେ ହରିଆ ପାଇଁ। କୀର୍ତ୍ତି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ପୁଅ ହରିଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏବେ ମୋ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ରୋଗ ବି ମତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବ। ତୁ ତ ଜୀବନ ସାରାର ରୋଜଗାର ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଆଗକୁ ତୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ମୁଁ ତୋଠୁ, ଯେମିତିକି ତୁ ଆଉ ତୋ ସନ୍ତାନ ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପୋଖରୀ ଖୋଳିଲା ବେଳେ ମତେ କିଛି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚାବି ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବୁ, ଏ ଚାବି ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟର। ଦିଦି, କ'ଣ ଜେଜ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ପଇସା କି ଗହଣା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କି? ଲାଗୁଛି ତ ସେମିତି ହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଥିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ବାପା ଆଉ ଆମ ନାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ, ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କେବେ ଜଣାପଡ଼ିନି। କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କହିଲୁ? କେତେ ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୋ ନଜରଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଚିଠିରେ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଜେଜଙ୍କ ହୃଦୟ କୋଉଠୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିବି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେ କିଛି ଢଗ ଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମୋ ଚାବି ହେଉଛି ମୋ ହୃଦୟ ଭଳି। ତା ମାନେ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା। ହୃଦୟ ପାଖରେ ତ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଓଫୋ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଥରେ ଚାବି କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଉ କିଛି ଭାବ। ହଁ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖରେ ସେଇ ପୋଖରୀ ହିଁ ରହିଛି। ହଁ, ସାବାସ, ଠିକ କହିଲୁ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆମେ ଚାବି କୋଉଠି ଲଗେଇବା? କୋଉ ଜାଗାରେ? ଭାବ କୀର୍ତ୍ତି, ଭାବ। ଦିଦି, ଚାବି କୌଣସି ତାଲାର ଥିବ, ଆଉ ତାଲା କୋଉ ଜିନିଷରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଥିବ। ହଁ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ସନ୍ଦୁକ। ହେଲେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ କୋଉଠି ଥିବ? ଏଇଟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ସେ ପୁରୁଣା, ମାଟି ଖୋଳିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଉ ହଁ, ଡକ୍ଟର ବି ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ମାଗିଛି। କ'ଣ କରିବା ଦିଦି? ମିଳିଗଲା, ମିଳିଗଲା। ଜେଜ ଆମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଢଗରେ 2ଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖରେ ଥିଲା ପୋଖରୀ, ଆଉ ପୋଖରୀର ହୃଦୟ କୋଉଠି? ଠିକ ମଝିରେ। ଆମେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ରାତିରେ ଆଜି ମଝିରେ ଖୋଳିବା। ୱାଓ ଦିଦି, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେଜ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ। ତେବେ ଜେଜ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବି ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବାହାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଢଗ ଲେଖିଥିଲେ। ହଁ। କାବ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତି ହସିଦେଲା, ଆଉ ଠିକ ରାତି ଅଧରେ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଗଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ବହୁତ ସାରା ସୁନା। ଦିଦି, ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା? ହଁ କାବ୍ୟା, ଜେଜ ଠିକ କହିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହବ। ଜେଜ ଚାଲିଗଲେ ସତ, ହେଲେ ଚାଉ ଚାଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଦେଇ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ କୀର୍ତ୍ତି ଯାଇ ସୁନା ବିକ୍ରି କଲା, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ହରିଆର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ସାହୁକାରକୁ ବି ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରେ, ଛୁଆମାନେ, ତମେମାନେ ତ କହିଲନି ଏତେ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କୀର୍ତ୍ତି ହରିଆକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ଦେଲା, ଆଉ କାବ୍ୟା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ହେଲେ ବାକି ସୁନାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ମା, ତାକୁ ବିକିକି ଏ ପୋଖରୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଛଡ଼ା ହବ, ଆଉ ପାଖରେ ବଗିଚା ଭଳି କରି ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ଜାଗା କରିବା। ତା ସହିତ ସଫା ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ବି ଲଗେଇବା, ଯେମିତିକି ଯିଏ ବି ଆସିବ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ଓ ମିଠା ପାଣି ପିଇବ, ଆଉ ଜେଜଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ମନୋହରଲାଲଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ରଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ବିଶାଖାର ଗୃହପ୍ରବେଶ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଖୁସି ରାହୁଲର ମୁହଁରେ ସଫା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା।
ସମସ୍ତେ ବିଶାଖାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ବିଶାଖାର ମୁହଁ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଦିନ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଚହଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଡେରି ଏଠି ବସିବି, ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ବୋହୁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଏମିତି କାମ କର, ସବୁ ତ ପଳେଇଲେଣି। ବାସ୍ ଖାଇବାର ଅପେକ୍ଷାଟା ଅଛି। କିଛି ଖାଇକି ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ସ୍ୱାତି, ଭାଉଜ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ। ହଁ ମା। ଭାଉଜ, ତମେ ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ବିଶାଖା ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ନଣନ୍ଦ ସ୍ୱାତି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଗଲା। ସ୍ୱାତି, ଏଇସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଖାଏନି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବ କହୁନ, ମୁଁ କହିକି କରେଇ ଦଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ। ଭାଉଜ, ତମେ ନନଭେଜ ଖାଅ? ଆମ ଘରେ ଏସବୁ ଆଲାଉଡ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଉନା। କ'ଣ? ଏଠି ନନଭେଜ ହୁଏନି? ମୋର ତ ସବୁଦିନ ନନଭେଜ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ନନଭେଜ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିବିନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି କରିପାରିବାନି, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିଦଉଛି। ରୁହ, ଏବେ ଆସିଯିବ ମୋର ଖାଇବାଟା। ବିଶାଖା, ତମ ମା ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ତମ ଘରେ ନନଭେଜ ହୁଏନି, ତମେ ନନଭେଜ ଖାଇବା କଥା କେମିତି ପୁଣି କହୁଛ? ମମି ବାପା ତମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ମୋ ନନଭେଜ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ରୁହ, ମୁଁ ଡିନରଟା ଅର୍ଡର କରିଦିଏ। ବିଶାଖା ନିଜେ ଫୋନରୁ ଅର୍ଡର କଲା ଆଉ ଆଟାଚରୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ କାଢିଲା। ସ୍ୱାତି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଆଣିବ କି? ରାହୁଲ, ତମେ ପିଇବ? ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରେ ତ। ହଁ, କ'ଣ କି, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କର? ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନି। ରାହୁଲ ଭାଇ, ଭାଉଜର ଆଟାଚରେ ସିକ୍ରେଟ ଡବାଟା ବି ଅଛି। ଭାଉଜ, ତମେ ସିକ୍ରେଟ ଆଉ ମଦ ଦିଟା? ହଁ, ମୁଁ ନିଏ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଅଛି? ଆଇ ଡୁ ସ୍ମୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ସୋକ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବନି? ହଉ ଛାଡ଼, ଦିଅ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ କରିଦିଏ। ଯଦି ଦେଖି ଦେଇଛ ତ ସିଗାରେଟ ବିନା ବି ରହିପାରିବିନି। ତେବେ ରାହୁଲର ପିଇସି ଆଉ ମାଉସୀ ଆସିଗଲେ। ସେ ବିଶାଖାକୁ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟ ପିଇବାର ଦେଖିଦେଲେ। ହାଲୋ ମା ରାଣୀ, ଇଏ ନୂଆ ବୋହୁ ସିଗାରେଟ ମଦ ପିଉଛି। ବହୁଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସୌଖିନିଆଟା ବାହାରିଲା। କାଇଁ କୌଶଲ୍ୟ ତ ଏଇ କଥା କହୁନଥିଲା। ଛି, କେମିତିଆ ବୋହୁ, କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ସୌଖ। ତେବେ ବିଶାଖାର ଅନଲାଇନ ଫୁଡ ଅର୍ଡର ଆସିଗଲା। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅର୍ଡର ଥିଲା ବିଶାଖାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଇ ସମୟରେ ବିଶାଖା ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିଛି। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ କିମା ମସାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ। ବିଶାଖା ନନଭେଜ ଅର୍ଡର କରିଛି, ପୁଣି ଏଇ ଘରେ? ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ଆସେ। ଭୁଲରେ ଯଦି ଆମ ଘରର ଅର୍ଡରଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ବିଶାଖାର ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ଭାଉଜ, ଏଇଟା ତମ ଘରର ଅର୍ଡର। ତମ ମାଂସାହାରୀ ବୋହୁ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନା, ତମ ନୂଆ ବୋହୁ ମଦ ସହିତ ସିଗାରେଟ ଉଡଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ବିଶାଖାର ଶାଶୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲା। ପୁରା ରୁମ୍ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟର ଗନ୍ଧ ରୁମ୍ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସକାଳୁ ବିଶାଖାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାପରେ କିଛି କଥା ହବା। ବାପା, ଗୋଟିଏ 2 ଦିନ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭାବୁଛି ସେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବୁ। ରାହୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସମାଜରେ କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିବନି। ଲୋକ କହିବେ 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି ବୋହୂଟା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଏଠି ମୀମାଂସା ଚାଲିଲାଣି। ରାହୁଲ ଆସୁଥିବା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଖାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶାଖା ରାହୁଲର କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ସବୁଦିନ ନିଶା କରୁଥିଲା ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ ଖାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ପାଖ ସୋସାଇଟିକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ରାହୁଲ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ବି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବିଶାଖା ସହିତ ଖୋଲିକି କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଆଗରୁ ସେ କିଛି କହିଥାନ୍ତା। ବିଶାଖାର ଗୋଟେ ସତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ରାହୁଲ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଫିସର ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ବିଶାଖାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ବସିଥିବାର ଦେଖିଦେଲା ସେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲା। ରାହୁଲ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଫିଜିକାଲ ହେଇନି ଆଉ ରଖିବାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ତମର ମାନବ, ଖାଲି ତମର ହିଁ ରହିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି 1 ୱିକ୍, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ରାହୁଲ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ବିଶାଖା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି ଆଉ ବିଶାଖାର ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର। ରାହୁଲ ବିଶାଖାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଲା। ବିଶାଖା, ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି। ତମେ ତ ମୋର କେବେ ହେଇ ବି ପାରିଲନି, ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଥରେ କହିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ଏ ନାଟକ କରିବା କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା। ମମି ବାପା, ମୁଁ ବିଶାଖାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତି ଦଉଛି। ବିଶାଖା, ତମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ବାହା ହୁଅ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାହୁଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମମି ବାପା, ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଥରେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛି, ବଟ୍ ଏବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାନବକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମାନବ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ସରି ରାହୁଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ହର୍ଟ କଲି। ମା ବାବା ସ୍ୱାତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ରାହୁଲ ମାନବକୁ ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାତି ମାନବ ସହିତ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲା। ରାହୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହୁଏ, ତେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ।
पुओ हो कि झियो जदि निज स्वइच्छारे भल जीवन साथीटीए न मिले तेबे दुई जनक जीवन बहुत कष्टरे जाइथाए। लोक विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारते कि बोहू 4 दिन ही कहीं रहिला, बाहाघर काई बांगिला, कौन असुविधा रहीगला। एही भली प्रश्न लोकंक मनरे सबुबेले उंकी मारे। सेथिपाई बापा मांको निज पिलांक बाहाघर भाबी चिंती मनर मनीष गोटे भल जीवन साथी सह करबा कथा। स्वइच्छारे बाहाघर सफल होइथाए। Thanks for watching.